انٹرنیشنل جو ہے گورننگ باڈی ہے ایتھلیٹکس کی، تو انٹرنیشنل امیچور ایتھلیٹک فیڈریشن IAAF، یہ پہلی گورننگ باڈی ہے جو ایتھلیٹکس کو اور ایتھلیٹکس کے جتنے بھی ایونٹ آتے ہیں اس میں ٹریک فیلڈ ایونٹ ہیں، کراس کنٹری ہے، روڈ رننگ ہے، ریس واکنگ ہے، ماؤنٹین رننگ ہے، تو اس طرح کے تمام جو ایونٹ ہیں ان کو اس کی جو گورننگ باڈی ہے وہ انٹرنیشنل امیچور ایتھلیٹک فیڈریشن ہے۔ یہ اس کا پرانا نام تھا۔ یہ جو جب بنائی گئی، امیچور کا لفظ ان کھلاڑیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو بطور پروفیشن ان کھیلوں میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ تو 18 جولائی 1912 کو اسٹاک ہوم یعنی سویڈن میں اس کی تشکیل دی گئی اس کو، اور 1926 میں پھر IAAF نے مختلف جو کمیشن اپنا ایک بنایا جو کہ پوری دنیا میں جو کھیلی جانے والی بال سے کھیلی جانے والی گیمز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کے قوانین کو بنانے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے، تو اسی بنیاد کے اوپر پھر ہینڈ بال اور باسکٹ بال جیسی گیمز کی ایسوسی ایشن بنائی گئی۔ 1928 میں ہینڈ بال کی ایسوسی ایشن بنائی گئی اور 1932 میں باسکٹ بال کی ایسوسی ایشن جو بنائی گئی، یعنی کہ ان باسکٹ بال ہو، ہینڈ بال ہو، تو ان کی جو پیرنٹ ایسوسی ایشن ہے وہ IAAF ہی ہے۔ تو 19ویں صدی کے آخر میں چونکہ جو سپورٹس ہے اس کو بطور پروفیشن اختیار کیا، تو اس لیے 1982 سے قبل IAAF نے اپنی جو قوانین ہیں ان میں بہت سارے امینڈمنٹ کی، اس میں ایتھلیٹ کو معاوضہ وغیرہ ملنا شروع ہو گیا اور اس کو میڈل ملتا اور انعامی رقم جو تھی وہ وصول کرتا، لیکن اس کے باوجود IAAF نے جو لفظ امیچور ہے اس کو ختم نہیں کیا گیا۔ 2001 میں جو امیچور کا لفظ ہے اس کو ختم کیا گیا اور اس کی جگہ پر ایسوسی ایشن کا جو ورڈ ہے اس کو جو ہے وہ لکھا گیا، یعنی کہ نام وہی رہا، ایبریویشن وہی رہی، IAAF انٹرنیشنل امیچور ایتھلیٹک فیڈریشن جو تھی وہ کنورٹ ہو گئی کس نام میں؟ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ایتھلیٹکس فیڈریشن۔ آپ لوگوں کو یہاں تک پتا ہوگا کہ جو پیپر میں بھی کویسچن آتا ہے کہ جی انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ایتھلیٹک فیڈریشن جو ہے اس کا IAAF کا ایبریویشن کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ایتھلیٹک فیڈریشن، لیکن جون 2019 میں اس کا بھی نام تبدیل ہو چکا ہے ورلڈ ایتھلیٹکس کے نام سے۔ اب جو گورننگ باڈی ہے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن جو ہے ایتھلیٹک ایسوسی ایشن فیڈریشن، وہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ایتھلیٹک فیڈریشن نہیں رہی، اب اس کا جو نام ہے وہ ورلڈ ایتھلیٹک فیڈریشن ہے، جو کہ 2019 میں دوحہ میں جو قطر میں چیمپئن شپ 2019 کی ورلڈ چیمپئن شپ منعقد ہوئی اس کے فوراً بعد جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو سٹارٹ میں چونکہ یہ 18 جولائی 1912 کو یہ بنائی گئی تھی، تو اس وقت سویڈن میں بنائی گئی تھی، تو سویڈن میں ہی اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، اسٹاک ہوم شہر ہے سویڈن کا جہاں پر اولمپکس گیم بھی ہو چکی ہیں۔ تو 1912 سے لے کر 1946 تک جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ سویڈن میں ہی رہا۔ اس کے بعد اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ چینج ہوئے، تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ موو کروایا گیا لندن میں 1946 سے پھر 1993 تک جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ لندن میں رہا۔ اس کے بعد پھر جو کرنٹ لوکیشن ہے اب جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ موناکو میں ہے، اور موناکو جو ہے، آواز آ رہی ہے جی سر۔ تو ورلڈ ایتھلیٹکس جو ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایڈ اسٹروم تھے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے، اور 1912 سے لے کر 1946 یعنی کہ جب تک اسٹاک ہوم میں اس کا ہیڈ کوارٹر رہا تب تک وہی اس کے پریزیڈنٹ تھے۔ ان کی پریزیڈنسی چینج ہونے کے بعد جو ہے یہ لندن میں اس کا ہیڈ کوارٹر بھی موو کیا گیا۔ تو اب جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں وہ سیبسٹین کوے ہے، ورلڈ ایتھلیٹکس کے، UK سے ان کا تعلق ہے، اور پریزیڈنٹ ہیں وہ اس کے IAAF کے 2015 میں وہ الیکٹ ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد 4 سال کا ٹینیور تھا، تو پھر 2019 میں دوبارہ جب وہ الیکشن ہوئے تب دوبارہ وہ ری الیکٹ ہوئے، اور اب 2023 تک وہ اس کے جو سربراہ ہیں۔ تو انٹرنیشنل جو ایسوسی ایشن ہے وہ مختلف جو
ایونٹ کرواتی ہے ایتھلیٹکس کے تو اس کے لیے وہ اپنے جو آفیشیل ہے ان کو ڈیزگنیٹ کرتی ہے، جس میں یہ ان کو آپ نے غور سے کرنا ہے آفیشیلز کو، کیونکہ آفیشیل کا جو کویشچن ہے وہ آپ سے پیپر میں آلریڈی بھی پوچھا جا چکا ہے۔ تو آفیشیل فار انٹرنیشنل کمپٹیشن آف ایتھلیٹکس انڈر ورلڈ ایتھلیٹک آر دا فالوئنگ آفیشیل شوڈ بی اپوائنٹڈ انٹرنیشنلی، بین الاقوامی جو ہوتے ہیں ٹیکنیکل ڈیلیگیٹ، جو جب بھی وہ مقابلہ یا چیمپئن شپ ہو یا کسی ملک میں کوئی ایتھلیٹکس کی ایونٹ ہو رہے ہیں جس کو IAAF اس کی کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو ٹیکنیکل آفیشیل جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر جو لگائے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلے ان کی مختلف کیٹیگری میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے آرگنائزیشنل ڈیلیگیٹس ہیں، ٹیکنیکل ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں، میڈیکل ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں۔ ڈیلیگیٹ کہتے ہیں مندوب کو، وفد کو، یا کوئی بندہ جس کو اس کام کی ذمہ داری دی جائے۔ تو اینٹی ڈوپنگ ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹیکنیکل آفیشیل ہوتے ہیں، ریس واک ججز ہوتے ہیں، روڈ کورس میئرر ہوتے ہیں، اسٹارٹر ہوتے ہیں، انٹرنیشنل فوٹو فینس ججز ہوتے ہیں، جیوری آف اپیل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آفیشیل آف دی کمپٹیشن جو ہے یہ ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کو اپوائنٹ کرتا ہے IAAF۔ تو پھر ظاہر بات ہے یہ جب ایونٹ کرواتے ہیں تو پھر ان کی ذمہ داریاں آگے جو بندے انہوں نے کرنے ہیں، جن کو ذمہ داریاں کرنی ہیں، ظاہر بات ہے بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے ایتھلیٹکس کا، اس میں کوئی ایک ایونٹ نہیں ہو رہا، تو پھر ہر جو کھیل ہے اس کے مختلف جو ایونٹ جو آفیشیل ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ آگے آفیشیل آف دی کمپٹیشن جو ہے، جب جو کمپٹیشن ہوگا اس کا علیحدہ سے آفیشیل ہوتا ہے۔ تو اوورآل یہ جو آفیشیلز ہیں وہ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آرگنائزیشنل ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے، کلوز لائزن کرتے ہیں ود دی آرگنائزر اینڈ ایسوسیشن۔ ایسوسیشن اب کون سی ہے، ورلڈ ایتھلیٹکس ایسوسیشن، یا اور ان کا اور جو ریلیونٹ گورننگ باڈی ہیں، یعنی کہ پاکستان سے اگر کوئی جا رہی ہے، کوئی وفد جا رہا ہے اولمپکس میں شرکت کے لیے، تو ان کے ساتھ پاکستان اولمپک جو کمیٹی ہے، اس کا مطلب ان کے ساتھ بھی ان کا جو لائزن کے طور پہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ، اور اس کے علاوہ یہ جو کیا کرتے ہیں، یہ میٹر کو ڈیل کرتے ہیں، کون سے جن میں ڈیوٹیز آ جاتی ہیں۔ جی دانیہ کوئی کویسچن ہے؟ سر یہ آپ نے کہا ہے کہ جو جتنے بھی آفیشیل اور ڈیلیگیٹس ہیں یہ IAAF جو ہے وہ اپوائنٹ کرتی ہے، تو لیکن اب IAAF تو نہیں رہی، اب ورلڈ ایتھلیٹک ہے، تو پھر وہی کرتی ہے کیا؟ جی بالکل، ورلڈ ایتھلیٹکس ہی کرتی ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے میں نے IAAF کا نام اس لیے لیا ہے کہ اگر آپ کا کنسیپٹ ابھی تک وہ پہلے والا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ جہاں بھی میں IAAF کا ورڈ اگر استعمال کروں گا تو اس کا مطلب ورلڈ ایتھلیٹکس ہی ہوگا۔ سر اگر آپ اس کو نیٹ سے سرچ کرتے ہیں، نیٹ کے اوپر جائیں، گوگل کے اوپر IAAF لکھیں تو IAAF نہیں نکلے گا، اس کی جگہ پر کیا نکل آئے گا، ورلڈ ایتھلیٹکس نکلے گا۔ یعنی کہ سر اگر آپ گورننگ باڈی کا پوچھا جائے ایتھلیٹکس کی تو ہم ورلڈ WA ایتھلیٹکس یعنی کہ کہیں گے، ہے، ورلڈ ایتھلیٹک کہیں گے۔ بالکل ایسی ہے، ورلڈ ایتھلیٹکس اس کی گورننگ باڈی ہے، IAAF نہیں ہے۔ اوکے سر، کلیئر۔ تو جو آرگنائزیشنل ڈیلیگیٹ ان کی ذمہ داریاں ہم کر رہے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایونٹ آرگنائز کروانا ہے تو اس کے لیے ڈیوٹیز لگانی پڑے گی، فائنینشیل ریسورسز جو ہیں ان کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، تو ان تمام جو معاملات ہیں ان کو بھی ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوآپریٹ کرتے ہیں یہ ٹیکنیکل ڈیلیگیٹ۔ ٹیکنیکل ڈیلیگیٹ کیا ہوتے ہیں، وہ اس کے نیچے ذمہ داریاں پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کیا کرتے ہیں، اپوائنٹڈ ان کو کیوں کیا جاتا ہے ٹیکنیکل ڈیلیگیٹ کو، آرگنائز کمپٹیشن، کہ انہوں نے جو کمپٹیشن ہے اس کو آرگنائز کرنا ہے، اس کو ترتیب دینا ہے، اس کی پوری پلاننگ کرنی ہے، اسکیچ بنانا ہے، جی ہم کیا کریں گے، کس طرح کریں گے، کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کنجنکشن کا کردار ادا کرتے ہیں بٹوین آرگنائزر اینڈ آفیشیل باڈی۔ آرگنائزر فار ایگزامپل کسی ملک کو ملی ہے، جو ہوسٹ ہے وہ کوئی ملک ہے، تو اس کی جو باڈی ہے وہ اس کا مطلب آرگنائزر ہے، اس کے درمیان اور جو آفیشیل باڈی ہے، کون سی آفیشیل باڈی ہے، ورلڈ ایتھلیٹکس، تو اس کے درمیان یہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انشور آل ٹیکنیکل ارینجمنٹ اکارڈنگ ٹو رول، کے قوانین کے مطابق تمام طرح کی جو تکنیکی
अरेंजमेंट हैं उनको करते हैं। उसके अलावा सबमिट टाइम टेबल, शेड्यूल एंड एंट्री, स्टैंडर्ड एंट्री कि कौन कौन से खिलाड़ी उसमें शिरकत करेंगे, उनके मेयार जो है उसको तय करते हैं। टेक्निकल अरेंजमेंट करते हैं, टाइम टेबल प्लान पूरा देते हैं जी, इस वक्त ये इवेंट हो रहा होगा, इस वक्त ये इवेंट होगा, यानी पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल जो है वो तरतीब देते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, डिसाइड अपॉन एनी मैटर विच अराइज प्रायर टू द कंपटीशन, कंपटीशन के हवाले से कोई भी अगर मामला सामने आ जाए जिसमें वाजे ना हो रूल्स, तो ये उस वक्त मौके के ऊपर फैसला करते हैं। उसके बाद इंश्योर द सबमिशन ऑफ रिटर्न रिपोर्ट इन एडवांस, पहले भी कि जो तैयारी की रिपोर्ट है, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ओलंपिक किया है तो 8 से 9 साल पहले अगले होस्ट का फैसला हो जाता है कि ये मुल्क जो है अब वो करेगा। तो जो उसको लुक आफ्टर करने के लिए जिस तरह आईओसी है वो लुक आफ्टर करती है, तो एथलेटिक्स के इवेंट तो साथ उसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो जारी बात है कि सहूलियात ही अगर एक मुल्क के पास उतने ग्राउंड ही नहीं है तो उनको ये चीज़ें नहीं दी जा सकती, होस्ट उनको नहीं दिया जाता। तो उससे पहले पूरा ये प्लान तरतीब देते हैं जी। जो कंपटीशन अगर यहाँ पर हो भी सकता है कि नहीं, एडवांस में भी रिपोर्ट देते हैं, और उसके बाद जब इवेंट हो जाता है उसके बाद फिर फर्दर इसमें क्या बेहतरी लेकर आनी चाहिए उसकी भी रिपोर्ट सारी तरतीब बना के जो मुतल्लिका एसोसिएशंस हैं उनके भी हैंड ओवर करते हैं, और अपनी जो जिनकी तरफ से ये पॉइंट किए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स उनको भी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाते हैं। उसके अलावा मेडिकल डेलीगेट्स हैं, आपको पता चल गया होगा लफ्ज़ से कि इनका काम क्या है। ये तमाम जितने भी मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, खिलाड़ियों को दौराने वहाँ पर इंजरी आ सकती है, तो इन तमाम चीज़ों को वो ही देखते हैं। ये क्या करते हैं, इंश्योर द एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट एंड इमरजेंसी केयर विल बी अवेलेबल एट वेन्यू। अब वेन्यू एक नहीं होगा, एक जगह के ऊपर आपका रनिंग चल रही है तो किसी और जगह के ऊपर, या हो सकता है उसी एरिना में दूसरी मकाम के ऊपर आप थ्रोइंग के इवेंट चल रहे हैं, तो हर जगह के ऊपर ये मेडिकल डेलीगेट्स, जारी बात है एक बंदा नहीं होगा ये पूरा। फिर ये भी आगे मेडिकल डॉक्टर्स होंगे जिनकी ड्यूटीज़ होंगी कि इस कंपटीशन को आपने कवर करना है, कि उस दौरान अगर कोई भी मेडिकली इंजरी हो जाती है तो ये डील करेंगे। उसके अलावा ये क्या करेंगे, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका खिलाड़ी का कि इसका कोई इशू तो नहीं है, मेडिकली इशू तो नहीं है, बिल्कुल फिट है, फिट फॉर इवेंट है कि नहीं है। उसके अलावा ये इनके पास इख्तियार होता है कि ये मेडिकली बुनियाद के ऊपर किसी भी एथलीट को हुक्म दे सकते हैं कि आप इस इवेंट में नहीं खेल सकते, यानी कि वो मेडिकली फिट नहीं है उनके मेयार के मुताबिक, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक जो चाहिए उस इवेंट के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये बेशक वो चला भी गया है लेकिन अगर वो बंदा मेडिकली फिट नहीं है तो इनका इख्तियार है कि उस बंदे की जो नॉमिनीज़ है उसको कैंसिल करवा सकते हैं, उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि मेडिकली बेस के ऊपर आप इस इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। ये याद रखिएगा, मेडिकली बेस के ऊपर ये सिर्फ उसको निकाल सकते हैं। उसके अलावा एंटी डोपिंग डेलीगेट है, ये भी उसी का मेडिकल डेलीगेट का ही पार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजर के साथ और जो वाडा है इनकी जो ऑफिशियल बॉडी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उनके साथ इनका क्लोज लाइजन होता है। इंश्योर करते हैं जी जो इवेंट की प्लेस है वहाँ पर जो डोपिंग को कंट्रोल करने के लिए जितने भी टेस्ट है उनकी जो है वो अवेलेबिलिटी यकीनी है या नहीं है, और डोपिंग के मामले से में जितने भी मामलात हैं उन तमाम की जो जिम्मेदारी है ये डील करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई वर्ल्ड खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है तो उसका डोपिंग टेस्ट फौरी तौर पर लिया जाता है। तो ये फौरी तौर पर उसके जो सैंपल हैं वो कलेक्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं जी क्या खिलाड़ी ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने कोई डोपिंग तो नहीं की हुई। तो इन तमाम मामलात को ये जो एंटी डोपिंग डेलीगेट है ये डील करता है। उसके बाद है इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल, जो टेक्निकल डेलीगेट हैं वो आगे इनको अपॉइंट करते हैं। टेक्निकल No, ऑफिशियल जो sir, excuse me, जी sir. सर ये जी जो जी भी आपने डोपिंग टेस्ट का बताया, तो ये जो डोपिंग टेस्ट है ये मतलब जब वो खिलाड़ी विन कर जाता है उसके बाद होता है या इससे पहले भी लिया जाता है डोपिंग टेस्ट? डोपिंग का जी नहीं, जी, ये डोपिंग टेस्ट। पहले भी कभी भी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर डाउट होगा
تو یہ جب کھلاڑی پہنچتے ہیں اس وقت بھی ان کا سیمپل جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اب 7 سے 8 دن کا ایونٹ ہے, کھلاڑی تو پہلے پہنچے ہوتے ہیں, کسی بھی وقت ان کا ایونٹ لے سکتے ہیں. دوران ایونٹ بھی ان سے ان کا سیمپل جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے جی آج اس بندے نے ڈوپنگ کی ہے یا کوئی انجیکشن لگا کے آیا, تو کسی بھی وقت یہ سیمپل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, کلیئر, تھینک یو. اس کے بعد جو انٹرنیشنل ٹیکنیکل افیشیل ہے, جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے ٹیکنیکل ڈیلیگیٹ, وہ اپوائنٹ کرتے ہیں ان میں سے, یعنی کہ وہ ذمہ داریاں پھر آگے دیتے ہیں. ان میں سے ایک بندہ جو ہے اس کو بطور چیف انٹرنیشنل ٹیکنیکل افیشیل ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے. پھر وہ چیف جو ہے وہ آگے فردر اپوائنٹمنٹ کرتا ہے ایٹ لیسٹ جو ایک آئی ٹی او ہوتا ہے ایک ایونٹ کے لیے. انٹرنیشنل ٹیکنیکل افیشیل ہوتا ہے, فار ایگزامپل تھرو کا ایونٹ ہے, شارٹ پٹ ہے, تو شارٹ پٹ کے لیے ایک ٹیکنیکل افیشیل جو ہے انٹرنیشنل ٹیکنیکل افیشیل وہ اپوائنٹ کیا جائے گا. اسی طرح ڈسکس کا ہے تو ڈسکس کے لیے ایک علیحدہ سے اپوائنٹ کیا جائے گا. ہیمر تھرو ہے اس کا ایک علیحدہ سے جو ہے وہ جو اپوائنٹ کیا جائے گا. اگر جیولن تھرو ہے اس کا, یعنی کہ ہر ایونٹ جتنے آپ دیکھیے کہ پوری میٹ ایتھلیٹک میٹ ہے اس میں کتنے ایونٹ بنتے ہیں ریسز کے, اور فیلڈ ایونٹ بنتے ہیں, کمبائنڈ ایونٹ بنتے ہیں. تو ہر ایونٹ کے لیے یہ ٹیکنیکل افیشیل جو ہے وہ علیحدہ سے ہوتا ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیک کرتا ہے تکنیکی بنیادوں کے اوپر. فار ایگزامپل گولا پھینکنا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ گولا جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ ٹو رول ہے بھی یا نہیں ہے. جو گولا پھینکنے کا جو سرکل بنایا ہے یہ بالکل جو WA کے طے کردے ورلڈ ایتھلیٹکس کے طے کردے قوانین ہیں ان کے مطابق ہے. جو کیج لگایا ہوا ہے ڈسکس پھینکنے کے لیے یا ہیمر پھینکنے کے لیے جو کیج لگا ہے یہ بالکل ایکوریٹ اکارڈنگ ٹو رول ہے یا نہیں ہے. تو تمام طرح کے جو تکنیکی معاملات ہیں, جو کھلاڑی ہیں ان کو بھی کہ انہوں نے جو اپنا سامان ہے وہ بالکل ان کا ٹھیک ہے, کھلاڑی نے جو یونیفارم پہنا یا کوئی ایسی چیز تو نہیں پہنی. تو یہ تمام جو ذمہ داریاں یہ انٹرنیشنل ٹیکنیکل افیشیل جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. اور اس کے بھی پھر آگے اس نے بھی ظاہر بات اکیلا بندہ نہیں ڈیل کر سکتا تمام معاملات, تو یہ بھی پھر آگے اپنے جو ہے وہ رکھتا ہے, ججز بٹھاتا ہے. ججز کا کام کہ آپ یہ تھرو کرے گا تو آپ نے دیکھنا کہ یہ ٹھیک ہے, ایک آگے ہے جہاں پر گرا ہے تو آپ نے میئر کرنے کے لیے وہاں پر کھڑا ہونا ہے. تو پھر یہ آگے ان کی ذمہ داریاں جو ہے وہ لگاتا ہے. اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے, انشور کرتا ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ بالکل قوانین کے مطابق ہوا ہے, اس میں کوئی بیشی نہیں ہوئی, اس میں رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل ریس واکنگ جج ہے, جو کیونکہ ایتھلیٹکس میں جیسے آپ کو بتایا کہ صرف ٹریک کے اندر ہی ایونٹ نہیں ہوں گے, واکنگ کے ایونٹ ہوتے ہیں جو کہ کھلے روڈوں کے اوپر ہوتے ہیں, روڈ کے اوپر واک چل رہی ہوتی ہے. تو ریس واکنگ جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ان کے لیے. اسی طرح روڈ کورس ہے, انٹرنیشنل روڈ کورس میئرر ہے جو کہ پیمائش کرتے ہیں. میراتھن ریس ہے تو روڈ کے اوپر ہو رہی ہے تو اس کی پیمائش جو ہے وہ کرنی ہے. کراس کنٹری ہے تو اس کی جو میئرمنٹ ہے جی روڈ کیسے, ظاہری بات ہے وہ چھوٹا سا تو نہیں ہوگا کوئی 20 کلومیٹر کا. تو ان تمام جو چیزوں کی پورے یعنی کہ اسٹیڈیم کے باہر جو روڈ ایونٹ ہیں ان تمام کو یہ ڈیل کرتا ہے. اور اس نے بھی پھر آگے اپنے فردر جو اپوائنٹ جو افیشیل ہیں ان کو کرتے ہیں. اس کے بعد جی کمپٹیشن افیشیل میں آ جاتا ہے انٹرنیشنل اسٹارٹر اینڈ فوٹو فنش ججز. اسٹارٹر کون ہوتا ہے؟ جو ریس ایونٹ ہیں ان کو اسٹارٹ کروانے کے لیے جو بندہ تعینات کیا جاتا ہے اس کو انٹرنیشنل اسٹارٹر کہتے ہیں. اور فوٹو فنش ججز آ جاتا ہے, اس کا کام کیا کرتا ہے, یہ انٹرنیشنل اسٹارٹر کیا کرتا ہے, ریس کا آغاز کرواتا ہے اور ان تمام ڈیوٹیز کو پورا کرتا ہے جو کہ ٹیکنیکل ڈیلیگیٹس نے یا انٹرنیشنل ٹیکنیکل افیشیل جو ہے ہوتا ہے اس نے ان کو سائن کی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ تمام چیزوں کو چیک کرتا ہے کس کے متعلق, سٹارٹ کے متعلق. سٹارٹ میں کون کون سی جی آن یور مارکس کے وہ کویشچن دیتا تھا کہ تمام کھلاڑی اس جگہ کے اوپر صحیح پوزیشن پر موجود ہیں, کوئی بندہ آگے تو نہیں ہے پہلے. تو انہوں نے بلٹ سٹارٹ کرنا ہے تو کیا تمام کھلاڑی اس پوزیشن پر ہیں بلٹ سٹارٹ والی میں یا نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کی وہ جو تیاری ہے وہ جو چیکنگ ہے وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو فوٹو فنش ججز ہے وہ تمام اس کی ریکارڈنگز جو کر رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ ویڈیوز اور کیمرہ چل رہے ہوتے ہیں, چھوٹے صرف ہمیں دکھانے کے لیے ہی چل نہیں رہے ہوتے, ٹی وی کے اوپر ہی براڈ کاسٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ انہوں نے اپنے ریکارڈ کے لیے اس کا ہر اینگل کی جو موومنٹ ہے, باڈی موومنٹ, ان کے اوپر بھی کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے ہوتے ہیں, جو بایو میکینیکلی بھی ان کی جو ہر چیز ہے وہ
चेक कर रहे होते हैं, तो इस मकसद के लिए फोटो फिनिश जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद है ज्यूरी ऑफ अपील है, यानी कि कोई ये 3 लोग हो सकते हैं इसमें, या 5 हो सकते हैं, या 7 लोग इसमें हो सकते हैं। इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स डायरेक्टली अपॉइंट करती है, और इनमें से एक जो बंदा है उसको बतौर चेयरमैन के तौर पर नामजद कर दिया जाता है, बल्कि जो बाकी हैं वो सेक्रेटरी होते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी क्या होती है, इफ and when considered as appropriate the secretary may be person not included in the jury। कोई सेक्रेटरी ज्यूरी में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है कि ये डील करेंगे तमाम अपील। खिलाड़ी अगर कोई लेकर आ जाता है, जी ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैंने इवेंट में ये थ्रो की थी, जानबूझकर मुझे इन्होंने काउंट नहीं किया, या फाउल मेरा, या कंपटीशन के दौरान कोई भी तनाज़ात अगर हो जाते हैं, तो उन तमाम के जो फैसला है, या अगर फॉर एग्जांपल रेफरी के ऊपर ही मुतमिन नहीं है तो रेफरी की कंप्लेन भी अगर करनी है तो ज्यूरी ऑफ अपील में जाएगा। ये फिर पूरा उसको फोटो फिनिश जजेस को बुलाएंगे, उनके बयानात लेंगे, वीडियोज रिकॉर्डिंग देखेंगे, और उनके मुताबिक जो है वो इसका फैसला करते हैं। तो ज्यूरी ऑफ अपील का फिर यानी कि इसका फर्दर बाद में और अपनी रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है गवर्निंग बॉडी उसको जमा करवाते हैं। तो ये है कंपटीशन ऑफिशियल। उसके बाद आगे चलते हैं, जो ऑफिशियल ऑफ द कंपटीशन है, यानी कि जो खास इवेंट के लिए जो होते हैं। ये तो ओवरऑल थे, पूरी एथलेटिक मीट को जो कवर करने के लिए थे। और फिर आगे एक इवेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एक इवेंट में कौन कौन से जो ऑफिशियल होंगे, तो उसमें एक तो आ जाएंगे, 2 कैटेगरी में उसको आप तकसीम कर सकते हैं। एक तो आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफिशियल, जबकि जो दूसरे आ जाते हैं वो कौन से कंपटीशन ऑफिशियल है। तो मैनेजमेंट ऑफिशियल में कंपटीशन डायरेक्टर है। जैसे कि कंपटीशन डायरेक्टर का क्या काम है कि जो टेक्निकल डेलीगेट हैं उनके साथ मिलकर ये मनसूबाबंदी करता है कि किस तरह से इवेंट को इनकार करवाना है, और किस तरह इसको कामयाब करवाना है, और किस तरह से कवानीन को ऊपर अमल दरामद करना है, और टेक्निकल जो मसाइल हैं उनको हल करना है। ये एथलीट और मुतल्लिका ऑफिशियल के साथ डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन सिस्टम वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से नाफज किया जाता है, तमाम जो ऑफिशियल हैं उनके हाथ में वो होता है वायरलेस सिस्टम, उनके ज़रिए तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए ये मुतल्लिका ऑफिशियल के साथ, मुतल्लिका एथलीट के साथ राब्ते में रहते हैं कि अगर कोई भी रेफरी को कोई बंदा नहीं कोई पहुंच रहा तो वो फौरी तौर पर इसको रिपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी मैनेजमेंट ऑफिशियल में मीटिंग मैनेजर ये असिस्टेंट होता है, समझें, या आपने कंपटीशन डायरेक्टर पढ़ा तो इसका मतलब ये क्या है, एक ऑल इन ऑल है उस वक्त का, उस इवेंट का। समझें कि ये सीईओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, इसने आगे जिम्मेदारियां देनी है, तो ये जो अपनी मदद के लिए मुख्तलिफ लोगों को अपॉइंट करता है। उसमें दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है जी, मीटिंग मैनेजर का क्या काम है कि मुकाबला उसने करवाना है, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है। उसने तमाम ऑफिशियल की भी निगरानी करनी है कि वो ड्यूटी के ऊपर मौजूद हैं या नहीं है। उस किसी ऑफिशियल को हटाना है, वो कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो इसके पास इख्तियार है कि वो मीटिंग मैनेजर जो है उसको कवानीन के मुताबिक अगर कोई बंदा नहीं चल रहा तो उसको हटा सकता है। ये अकेला नहीं कर सकता, ये मार्शल होता है। एक मार्शल के तावन से ये यकीनी बनाता है कि खेलने वाले एरिया में कोई गैर मुतल्लिका जो अफराद हैं वो दाखिल ना हो, और इस मकसद के लिए ये अपनी जिम्मेदारियां जो है वो अपने असिस्टेंट तैनात कर लेता है हर काम के लिए, कि उनको क्या कहा जाएगा फिर आगे, असिस्टेंट मीटिंग मैनेजर है। तो एक असिस्टेंट होगा जो ऑफिशियल को डील करेगा, एक असिस्टेंट होगा जो एथलीट्स जो हैं उनको डील करता है, एक असिस्टेंट है जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनको डील करता है कि वो ना आए इस एरिया में। तो इस तरह जो मीटिंग मैनेजर है वो मुकाबला है उसका इनकार करवाता है। उसके बाद टेक्निकल मैनेजर का क्या काम है, टेक्निकली वो तमाम तकनीकी बुनियादों के ऊपर तमाम आलात जो हैं, या चाहे वो ट्रैक है या कोर्ट है, उसकी पैमाइशें चेक करता है कि ये कानून के मुताबिक हैं या नहीं है। अगर कोई आलात तब्दील वो समझता है कि नेज़े का इवेंट है तो ये नेज़ा इस तरह लचक उसमें मौजूद है, ये इसको अगर थोड़ा सा भी हवा में या इस तरह गया तो ये टूटने का इसका खदशा है। तो या कोई वो समझता है कि जी ये हैमर है, तो हैमर की जो वो लगी हुई है
जंजीर, इसके टूटने का खदशा है क्योंकि वो सही तरह से फिक्स नहीं है। तो तमाम आलात की जो तब्दीली है ये करवा सकता है टेक्निकल मैनेजर तकनीकी बुनियादों के ऊपर, और तमाम आलात की दुरुस्तगी का सर्टिफिकेट पहले ये जमा करवाता है कंपटीशन डायरेक्टर को कि मैंने हर चीज़ को चेक कर लिया है, तो बतौर सीईओ आपको ये रिपोर्ट जमा करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें ठीक हैं, अब इनके साथ जो इवेंट है उसका इनकार किया जा सकता है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफिशियल में इवेंट प्रेजेंटेशन मैनेजर होता है। इसका काम क्या है, ये हर इवेंट के लिए अलहदा से होता है। इसका काम क्या है, इवेंट प्रेजेंटेशन आपको पता चल गया होगा, तो कंपटीशन डायरेक्टर के साथ भी ये राब्ते में होता है। ये यकीनी बनाता है कि प्लान पर अमल हो रहा है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ के जरिए भी राब्ता में रहता है, और तमाम तरह के जो अनाउंसमेंट है वो उसको यकीनी बनाता है। जी अनाउंस कर दिया जाता है जी इतने बजे इवेंट इनकाद किया जाएगा, इस जगह के ऊपर जो मुतल्लका जो खिलाड़ी हैं वो पहुँचे, तो ये अनाउंसमेंट है उनको यकीनी करवाता है, बताता है जी कौन सा इवेंट कब शुरू हो रहा है, और जब इवेंट हो जाता है उसके बाद कौन से खिलाड़ी ने उसको विन किया है, उसका जो रिज़ल्ट है वो जारी करवाता है। जो अनाउंसमेंट करता है, क्योंकि जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वर्ल्ड एथलेटिक्स की वो फ्रेंच है, तो लेकिन पूरी दुनिया में चूंकि बोली जाती है इंग्लिश, तो इस वजह से ये दोनों ज़ुबानों में उसकी जो अनाउंसमेंट है वो करवाता है, इंग्लिश में भी और फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसमें भी करवाता है। उसके बाद बाकी आ जाते हैं जी आगे कंपटीशन ऑफिशियल की तरफ। समझ आ रही है सबको? जी सर। जी सर आ रही है। उसके बाद जो दूसरे होते हैं कंपटीशन ऑफिशियल, तो सबसे पहले तो रेफरी आ गया है। रेफरी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कुछ कॉल रूम रेफरी होते हैं, कुछ ट्रैक के रेफरी होते हैं, कुछ फील्ड इवेंट के रेफरी होते हैं, कुछ कंबाइंड इवेंट के रेफरी होते हैं। तो रेफरी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये तमाम इवेंट को अंडर द टेक्निकल मीटिंग मैनेजर ये उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ट्रैक इवेंट को, फील्ड इवेंट को, कंबाइंड इवेंट को। तो ये जो वीडियो रेफरी है वो भी होता है, वो अलहदा से तैनात भी हो सकता है और कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए राब्ते में रहते हैं। ये क्या करते हैं रेफरी के जो कवानीन हैं उनकी पाबंदी को यकीनी बनाते हैं। किसी भी मौके के ऊपर कोई भी हुक्म जो है वो जारी करते हैं, लेकिन वो हुक्म जो है वो जो रूल्स हैं उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये अंपायर या जज की तरफ फैसला नहीं करते जी दोबारा से वो फैसला रिव्यू हो जाएगा, बल्कि ये कानून के मुताबिक जो है हुक्म को सादर करते हैं। और कोई भी एथलीट अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसको निकालने की जो धमकी है वो भी दे सकते हैं। और उसके अलावा जो फाइनल रिजल्ट है उसको चेक करते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को बाहर निकालना है, वार्निंग देनी है, उसको येलो कार्ड ये दिखा सकते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को बाहर निकालना है उसके लिए रेड कार्ड जो है वो दिखा सकते हैं। उसके अलावा कार रूम रेफरीज हैं। कार रूम रेफरी क्या करता है, ये वार्म अप एरिया, यानी कि इवेंट तो है किसी खास वक्त में, तो पहले जो खिलाड़ी हैं एथलीट हैं वो वार्म अप एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वार्म अप एरिया से लेकर कंपटीशन एरिया के दौरान इन तमाम चीज़ों की में के जो कवानीन है उनकी अमल रेफरी होते हैं। अगर कोई नहीं हो तो वो अपना जो एहजाज है या प्रोटेस्ट है वो ज्यूरी अपील के पास जा सकता है। तो ये इस मकसद के लिए रेफरी होते हैं। तो उसके बाद चीफ जजेस हैं। चीफ जजेस का काम है ये चीफ जज जो है वो जजेस की ड्यूटी लगाता है। जजेस से अगर गलती हो जाए तो ये अपना फैसला वापस ले सकते हैं। और फील्ड इवेंट में भी होते हैं जजेस, ट्रैक इवेंट में भी होते हैं। तो फील्ड इवेंट में ये रिकॉर्ड रखते हैं कि जो राउंड में चूंकि इवेंट हो रहा है कि 8 खिलाड़ी हैं, 3-3 उनको 6-6 बारियां दी हैं, तो सबसे हर राउंड में एक खिलाड़ी जो है वो एक ही मरतबा गोला फेंकेगा या थाली फेंकेगा या नेज़ा फेंकेगा, तो एक राउंड मुकम्मल होगा तो उसके बाद दोबारा उसका नंबर आएगा। तो इन तमाम चीज़ों का ये ट्रायल का रिकॉर्ड जो है वो रख रहे होते हैं। उसके अलावा जो थ्रो वो कर रहे हैं उनकी पैमाइश करते हैं, उनका रिकॉर्ड अपने पास रख रहे होते हैं। अगर जो ट्रैक इवेंट में देखा जाए तो लाइन जजेस होते हैं, वो लाइनों का ख्याल रख रहे होते हैं कि कोई खिलाड़ी अपना ट्रैक छोड़कर किसी दूसरी गली में तो नहीं जा रहा। तो इस तरह जो होते हैं चीफ जजेस और लाइन जजेस। उसके अलावा अंपायर होते हैं। अंपायर का क्या काम है, वो भी इसी तरह असिस्टेंट टू रेफरी है। फैसला खुद सादर नहीं करते। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी होती है
तो पीले रंग की झंडी बुलंद करके जो है उसको इतला खिलाड़ी को भी बांध करते हैं और चीफ जजेस को भी वो इतला कर देते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाते हैं। उसके अलावा टाइम कीपर होते हैं। टाइम कीपर का क्या काम है कि वो नोट कर रहे होते हैं। रनिंग का इवेंट है तो जाहिर बात है हर खिलाड़ी का सेपरेट टाइम, तो ये एक बंदा भी हो सकता है और हर खिलाड़ी की अलहदा से टाइम नोट करने के लिए मुख्तलिफ टाइम कीपर जो है वो मौजूद होते हैं। हर अगर फॉर एग्जांपल रनिंग का इवेंट है तो हर लाइन के आखिर के ऊपर भी टाइम कीपर खड़ा हो सकता है, हर खिलाड़ी का जो टाइम नोट कर रहा होगा। क्योंकि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है वो 3 तरह से जो टाइम है वो नोट करता है। एक तो ये मैनुअली टाइम कीपर नोट कर रहा होता है, एक फोटो फिनिश जजेस जो है वो कर रहा होता है और एक उन्होंने अपना जो निज़ाम जो पूरा है वो मेजरमेंट का लगाया होता है। 3 तरह से पैमाइश की जाती है और फिर उसको जो मेजरमेंट है वो उसको एक्यूरेट समझा जाता है। उसके बाद फोटो फिनिश जजेस होते हैं जो आपको बताया कि रिकॉर्डिंग वगैरह हर तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी। उसके बाद एक है विंड गेज ऑपरेटर। विंड गेज ऑपरेटर क्या होता है, ये हवा की पैमाइश कर रहा होता है कि जो हवा की पैमाइश करने के लिए जो आला है वो नस्ब किया होता है विंड गेज, तो ये ऑपरेट उसको कर रहा होता है। जब भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो साथ उसके लिखा आ रहा होता है जी ये जब रिकॉर्ड बना था तो उस वक्त जो हवा थी उसकी रफ्तार इस तरह इतनी थी और ये इस सिमत में जो है वो चल रही थी। तो हवा की जो रफ्तार है वो यहाँ तक मेजर की जाती है कि हवा की वजह से तो नहीं कि कोई इनको बेनिफिट मिल रहा, तो वो भी तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड में मद्देनजर रखी जाती हैं। उसके बाद स्टार्ट कोऑर्डिनेटर है, स्टार्टर है, रिकॉलर है। स्टार्ट कोऑर्डिनेटर आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन करता है स्टार्ट के अमल के लिए। तो जो स्टार्टर है वो किस मकसद के लिए होता है कि जो खिलाड़ी है उन्होंने 100 मीटर का आगाज़ करना है तो स्टार्टर जो मुख्तलिफ काशन देता है और उससे खेल का जो रनिंग है उसका आगाज़ करवाता है। उसके बाद रिकॉलर है। रिकॉलर क्या, अगर कोई फॉल्स स्टार्ट होता है तो रिकॉलर की जिम्मेदारी होती है, ये जब समझता है कि ये जी इस बंदे ने गलत स्टार्ट लिया है तो ये रिकॉल उसको कर सकता है। लैप स्कोरर होता है कि अगर बड़ा इवेंट है 1500 मीटर का इवेंट है या 5000 मीटर की रनिंग है ट्रैक के ऊपर हो रही है तो जारी बात है वो एक ही चक्कर नहीं लगेगा, वो तो काफ़ी चक्कर बनेंगे। 400 मीटर का ट्रैक है तो ये लैप स्कोरर जो होता है वो हर खिलाड़ी का साथ बैठा मेंशन कर रहा होता है कि इतने लैप हैं, इस खिलाड़ी ने इतने जो चक्कर हैं वो लगा लिए हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो जज करते हैं। कार रूम जजेस होते हैं, उसी तरह कार रूम जजेस वार्म अप एरिया से लेकर कंपटीशन एरिया के दरमियान पीछे पीछे इनकी जिम्मेदारी होती है। मार्शल, ये आपको आया भी है क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में कि मार्शल की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, मार्शल होता कौन है। मार्शल समझें कि जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है तो ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। किसी भी बंदे को ये अंदर नहीं आने देता, इसकी मर्जी के बगैर कोई भी बंदा दाखिल नहीं हो सकता। समझे कि ये वीगो डाले वाला जो है वो होता है कि जो ना इसने किसी बंदे को जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, एक्रीडेशन कार्ड नहीं है, ना उस बंदे को उस एरिया में आने देना है। और अगर जो बंदे अंदर मौजूद हैं जिनके पास एक्रीडेशन कार्ड है उनको भी बाहर नहीं जाने देना, यानी कि पूरा जो वीगो डाला है वो पूरा अपना ये चलाते हैं। उसके बाद अनाउंसर है। अनाउंसर का क्या काम है, जो भी इवेंट हो रहा है वो माइक के ऊपर बैठा है साथ साथ अनाउंस कर रहा होता है। डॉक्टर मौजूद होते हैं, मेडिकल ऑफिशियल मौजूद होते हैं और स्टैटिस्ट जो शुमारियात है जो नोट कर रहे होते हैं स्टैटिस्टिकल बुनियादों के ऊपर। तो ये तमाम जो बंदे हैं ये किसी भी कंपटीशन को करवाने के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है?